सीखने के प्रतिफल 6 देखी और पढ़ी हुई सामग्री, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं, राय देते हैं और प्रश्न पूछते हैं. ನೋಡಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ಓದಿದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯ್ ದೇತೆ हैं, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂछते हैं, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ गतिविधि 1 ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ಕಕ್ಷಾ 3 ಸಮೂಹೋं में ವಿಭಾಜಿತ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. एक समूह निर्धारित पद्यांश का अर्थ लिखकर प्रस्तुत करेगा. ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪದ್ಯಾಂಶವನ್ನು, ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. अन्य समूह के छात्र उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे. ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮೂಹ 1 ಅದರ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल. ಸಮೂಹ 1 ಪದ್ಯಕ ಅರ್ಥ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1ನೇ ಗುಂಪಿನವರು ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. इन पंक्तियों में कवि बादलों का वर्णन कर रहे हैं. ಈ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. बादलों के बाल बहुत घने होते हैं. ಮೋಡಗಳ ಕೇಶರಾಶಿ, ಕೂದಲು ತುಂಬ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉನ್ಕೆ ಗಾಲ್ ಗುಬ್ಬಾರೆ ಜೈಸೆ ಹೋತೆ ಹೇ. ಅವುಗಳ ಕೆನ್ನೆ ಗುಬ್ಬಾರೆ, ಅವು ಬಲೂನಿನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವೇ ಆಸಮಾನ್ ಮೇ ಝೂಮ್ ಝೂಮುಕರ್ ದೌಡ್ ಲಗಾತೆ ಹೇ. ಅವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಮೂಹ 2 ಪದ್ಯಕ ಅರ್ಥ ಲಿಖಿಯೇ. 2ನೇ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಕುಚ್ ಜೋಕರ್ ಸೆ ತೋಂದ್ ಫುಲಾಯೆ, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए. पद्य का अर्थ, बादल विविध आकार के होते हैं. कुछ जोकर की तरह मोटी तोंद वाले होते हैं. कुछ बादल हाथी के सूंड जैसे दिखते हैं. कुछ बादलों पर ऊंट का कूबड़ जैसा आकार होता है. कुछ बादल इतने सुंदर दिखते हैं जैसे उन पर परियों जैसा पंख लगा हो. समूह 3 कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी. ಅದು ಶೈಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಥೈಲೋನ್ ಸೆ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು. कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी. अब इसका अर्थ है ಪದ್ಯಕ ಅರ್ಥ ಲಿಖೆ. ಈಗ 3ನೇ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, 3ನೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಪದ್ಯಕ ಅರ್ಥ ಲಿಖೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕುಚ್ ಬಾದಲ್ ತೂಫಾನ್ ಜೈಸೆ ಲಗ್ತೆ ಹೈ, ತೋ ಕುಚ್ ಶೈತಾನ್ ಕಿ ತರಹ ಶರಾರತಿ ಹೈ. ಕುಚ್ ಬಾದಲ್ ಅಪ್ನೆ ಥೈಲೋಂ ಸೆ ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾತೆ ಹೈ. ಯೇ ಬಾದಲ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ನಹಿ ಸುನ್ತೆ ಹೈ. ಇದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪರ್ಯುಕ್ತ ಪದ್ಯಾಂಶೋಂ ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು. ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಬಾದಲ್ ಕೈಸೆ ಕೈಸೆ ದಿಕ್ತೆ ಹೇ. ಮೋಡಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. 2 ಬಾದಲ್ ಕ್ಯಾ ಬರ್ಸಾತೆ ಹೇ. ಮೋಡಗಳು ಏನನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾದಲ್ ಕಹಾ ದೌಡ್ ಲಗಾತೆ ಹೇ. ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಬಾದಲೋं के विविध आकारों का वर्णन कीजिए. ಮೋಡಗಳ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. ಬಾದಲ್ ಕೈಸೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾತೆ ಹೇ. ಮೋಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ, ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿವಿಧಿ 2 ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, इन चित्रों पर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और संबंधित कहानी लिखिए. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. एक गांव था, वहाँ के लोग अपने घर के कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ फेंका करते थे. स्वच्छता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते थे. रास्तों को गंदा किया करते थे. स्थिति को देखकर ग्राम पंचायत वालों ने कचरा फेंकने के लिए
एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी और जगह जगह पर नलें डलवाए। तब से लोग गाड़ी में कचरा डालने लगे और गांव को साफ सुथरा रखने लगे। आगे चलकर गांव एक आदर्श गांव बन गया। ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರ. ಏಕಲವ್ಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. एकलव्य नामक युवक धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने जाता है। हीन कुल का होने के कारण द्रोणाचार्य उसको शिष्य स्वीकार नहीं करते। एकलव्य वन में द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसके सामने अभ्यास करके निपुण बनता है। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन के साथ वहाँ आते हैं और एकलव्य की विद्या देखकर चकित रह जाते हैं। वे एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगते हैं। एकलव्य खुशी से अपना अंगूठा काट कर दे देता है. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ವನ್ ಮೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಗತಿವಿಧಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी. भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए. वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था. इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था. वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 कोष्टक 1 में इस प्रकार वर्णित है. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा. अब इस अनुच्छेद पर कुछ प्रश्न, इस गद्यांश पर कुछ प्रश्न. ಈ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 की विशेषता क्या है? भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के पीछे किन किन साहित्यकारों का हाथ है? हिंदी के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था और कब कहा था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा वर्णित किया गया है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು.